네, 아주 지루한 장마 잘 견뎌내시고 지금은 폭염인데요. 더위에 지치지 않도록 건강관리 잘 하시기 바랍니다. 오늘 이렇게 또 휴가 중인데도 또 많은 분들 다시 만나 뵙게 돼서 더욱더 반갑습니다. 오늘 이번부터는 우리 생활에 꼭 필요한 상식이나 지혜를 하나씩 소개해 드릴 텐데요. 생활의 지혜 함께 해보시죠. 여기 김포공항에 사람이 쓰러졌어요. 빨리 좀 와주세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열한. 세 가지만 알면은 사람을 살릴 수 있겠네요. 자, 이번에는 세계 미래 포럼 소식입니다. 제4기 미래 경영 CEO 과정을 모집하는데요. 미래 사회를 이끌어갈 대중소기업 CEO 임원 및 정부 및 주요 기관의 고위 정책 담당자, 그리고 금융이나 교육, 의료, 언론기관 대표를 대상으로 미래 경영을 전략적으로 준비하기 위한 교육을 하고 있습니다. 접수 기간은 8월 중순까지니까요. 관심 있으신 분들은 사무국으로 전화 주시면 되겠습니다. 그리고 주변 분들께도 많이 좀 홍보 부탁드립니다. 그리고 우리 세계미래 포럼이 서울시 교육청 지정 직무 연수기관이 됐다는 반가운 소식을 또 전해드립니다. 자, 이번에는 제15회 미래로 산악회 산행 안내입니다. 미래로 산악회에서는 2011년 8월 20일 경기도 가평군에 위치한 화야산으로 산행을 떠납니다. 경기도 가평군과 양평군에 걸쳐 있는 산이거든요. 이 근처에 깨끗한 계곡도 있고 또 울창한 원시림도 곳곳에 있어서 아주 시원한 감을 느끼실 수 있을 겁니다. 많은 분들 함께 해주시고요. 자, 이번에는 생각 여행 시간입니다. 지난 7월 7일 새벽에 우리 밤잠 못 자게 이루게 했던 기쁜 소식이 있었죠. 평창 동계올림픽 유치 성공이라는 12년 만의 쾌거를 이룬 날이었습니다. 이번 동계올림픽 유치로 우리나라가 이제 국가 브랜드 또 한층 뛰어오를 텐데요. 오늘은 올림픽 유치를 위한 김연아 선수의 마지막 프레젠테이션을 함께 해보겠습니다. Thank you, Ambassador Kim. President Rog, members of the IOC, good afternoon. It's hard to believe it's only been 7 weeks since we met in Lausanne. Since that time, I've been training harder for today than for most of my competitions. And just like in Lausanne, I'm still a little bit nervous. After all, to be part of this process is very humbling for someone my age. It is humbling because you are making history today, and I get to be a small part of it. I remember feeling the same way when I competed in Vancouver. 10 years ago, when Pyeongchang began its dream to host the Winter Games, I was a young girl beginning my own Olympic dream in an ice rink in Seoul. At that time, I was fortunate to choose a winter sport that had good training facilities and coaches in Korea. But as you know, many Korean winter athletes travel halfway around the world just to train for their Olympic dreams. But now, my dream is to share the opportunities I had with other athletes in new regions.
And Pyeongchang 2018 can help achieve that. Our government created the Drive the Dream project to fund winter sport facilities and training for athletes. Thanks to this program, Korea earned a total of 14 medals in Vancouver, including mine. And we placed 7th in overall medals won out of 82 countries. To do even better in the future, we need the new venues that Pyeongchang 2018 will bring. But New Horizons will leave a legacy that is perhaps even more important than venues. I'm talking about human legacy. I'm an example of a living legacy of our government's efforts to improve the standard of Korean winter sport. And I know now, perhaps, more than I ever imagined, what our victory will mean. It will mean the possibility for success and achievement. That's what young people everywhere in the world need and deserve. And lastly, I would like to add a personal note to you today. It is rare for an Olympian to actually get to say thank you to all IOC members at one time. So, please allow me to say thank you, dear IOC members, for providing someone like me the opportunity to achieve my dreams and to inspire others. Thank you. 네, TV에서도 많이 보셨을 텐데요. 자꾸 봐도 기분 좋고 또 어린 나이에 저렇게 어쩜 저렇게 깔끔하게 프레젠테이션을 잘할 수 있을까 참 대견스럽습니다. 네, 2018년 성공적인 우리 동계올림픽 잘 되기 위해서 여러분 한마음 모아주시기 바랍니다. 자, 이번에는 미래 산책 시간입니다. 우리에게 중국은 과연 어떤 상대일까요? 1992년 한중 수교 이후에 중국과 우리나라는 불과 20년 만에 서로에게 없어서는 안 되는 그런 관계가 되어버렸습니다. 한편으로는 중국의 GDP가 일본을 능가하는 그리고 또 미국과 아주 겨룰 수 있는 그런 큰 나라가 되어버렸는데요. 우리에게는 두려운 존재이기도 합니다. 이에 따라 오늘은 중국이 우리에게 어떤 의미인지 이영탁 회장님께서 중국에 대한 이야기 해주시겠습니다. 여러분, 이영탁 회장님께 큰 박수 부탁드립니다. 요즘 그 신문에 보면은 중국으로부터 우리가 겪었다 할까 이런 더구나 최근에 이제 우리 국방장관이 북경 방문하면서 일어났던 이런 일 때문에 자꾸 과거 지금까지의 중국과의 관계에서 우리가 당했던 거 이런 것들이 신문에 지상에 보도가 되고 있습니다. 오늘 아침 중앙일보에도 보면은 노재현 논설위원이 중국 우리 역사의 트라우마 이렇게 해가지고 또 글을 쓰고 있거든요. 여기 일어났던 이런 일 외에도 많지 않습니까? 오늘 신문에도 보면은 이번에 우리 국방장관이 당한 그런 결례는 그건 뭐 결례도 아닐지도 모른다 이렇게 얘기를 하고 있고 심지어 과거 우리 병자호란 때 인조가 남한산성에서 나와가지고 삼배하고 9번 머리를 조아린 그런 것까지 다시 적어 놓고 있습니다. 그래서 앞으로 우리의 이런 과정은 정말 숨이 찰 것이다 이렇게 얘기도 하는데 이게 우리에게만 그런 게 아니고 일본이나 주변에 있는 소수민족은 물론이고 이런 데도 굉장히 거칠게 나오고 있습니다. 그죠? 그 중국의 전략이 자기네들이 커가면서 이렇게 달라지고 있습니다. 달라지면서 그야말로 그네들의 진면목을 이렇게 드러내고 있다 이렇게 볼 수 있는데 그 기제에는 역시 이 중화 사상이라는 게 뭐냐. 물론 요즘 젊은이들이 뭐 그런 거 알겠느냐 하지만은 그러나 뿌리 깊이 내려온 하나의 문화의 기저에 깔린 중화 사상이라는 게 결국은 자기네 나라가 세계의 중심이고 자기네 문화가 가장 찬란하고 가장 빛날 뿐만 아니라 유일하다 이렇게 보는 거 아니겠습니까? 그죠? 자기네가 유일한 온전한 백성이고 온전한 나라고 온전한 문화를 가지고 있다. 주변에 있는 데는 전부 오랑캐다. 자기네 나라만이 자기네는 천자가 지배를 하고 다스리고 있기 때문에 주변에 이런 그 저급한
대를 교화시키고 이렇게 가르치고 이렇게 할 대상으로 이렇게 기술을 하고 있는 게 중국인들이 기저에 문화에 기저에 깔린 그런 아주 우월 의식에서 나와가지고 하여튼 독보적인 독자적인 독존적인 이런 의식이 잠재 있지 않나 이렇게 봐야 될 것 같습니다. 제가 늘상 하는 대로 이 복고일 씨가 쓴 그 한반도에 드리운 중국의 그림자 이걸 간략하게 소개를 해드리겠습니다. 지금까지 이 양반은 미국의 제국주의로 이렇게 표현했는데 미국의 제국주의는 역사상 가장 선량한 제국주의였는데 비해서 이 앞으로 다가올 중국의 제국주의는 미국과는 비교가 되지 않을 만큼 일방적이고 압제적이고 공격적일 것이다 이렇게 얘기를 하면서 이 중국의 제국주의는 자기네들 민족 의식의 바탕을 둔 제국주의일 것이다. 그 민족주의는 뭐냐 하면은 과거에 찬란했던 자기네들 역사를 바탕으로 해서 아주 엄청난 우월감을 가진 그런 민족주의다 이겁니다. 거기에 그런 걸 가지고 제국주의 행사를 하기 때문에 미국의 제국주의와는 비교가 되지 않을 정도로 험할 것이다. 우리 한반도의 입장은 이 양반 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 세상에 보면 물론 EU도 있고 아세안, 이 나프타 그죠 있고 남미에도 공동체가 있고 남아프리카에도 공동체 있고 다 있지만은 동북아 3국은 공동체가 되기가 매우 어렵다. 왜냐하면 역사적인 요인, 역사를 서로 자기네들 편에 유리하게 해가지고 상대방 역사를 이렇게 상대방이 생각하는 상대방 역사를 쓰지 않고 있다 이겁니다. 그래서 그런 등등 요인을 해가지고 동북아 3국은 그야말로 협력을 해야 할 텐데 이런 공동체를 만들기가 매우 어려운 그런 입장에 있고 미국은 공산주의를 미워하고 싫어하고 아주 하지만은 그걸 이겨내기 위해서 자기 희생할 각오가 안 돼 있다 이겁니다. 예를 들면 월남전에서 어땠더냐, 우리 한국전에서는 어땠더냐, 다 이긴 전쟁을 조금만 더 하면 되는데 한국전 어쨌더냐, 월남전에서는 어쨌더냐, 이기기 위해서 자기 희생할 각오까지 안 돼 있다는 겁니다. 그래서 결국 우리나라는 이 핀란드화 가능성이 있다까지 얘기를 하고 있습니다. 핀란드가 20세기 전반에 러시아하고 2번이나 전쟁을 했습니다. 해가지고 이제 그야말로 박살이 난 거죠. 나가지고 영토도 떼주고 배상금도 물고 전범도 와서 막 처리하고 그 이후로 계속 참 이 주종의 이런 관계에서 를 이어오고 있는데 그럴 가능성에 대해서까지 언급을 하고 있습니다. 그럼 어떻게 하느냐 보면은 한반도 문제에 대해서 미국의 역할을 우리가 기대하는데 한계가 있다는 겁니다. 근데 여기서 이렇게 쓰고 있어요. 미국 입장에서도 가끔씩 우리를 빼놓고 일본, 베트남 선에서 한국은 빼놓고 이렇게 방어선 6.25 전에도 그랬지만은 그 이후에도 보면 그런 동향이 상당히 있는데 또 이런 얘기도 합니다. 미국도 우리 입장을 안다. 중국이 세게 나왔을 때 한국이 어디로 가겠느냐. 한국은 절대 미국 입장만 이렇게 잘 이렇게 하는 그런 파트너로까지 신뢰를 안 하고 있다. 이렇게 우리 스스로도 모르겠습니다. 그죠? 우리 스스로도 제일 어려운 것이 앞으로 미-중이 G2가 과거식 미소식 냉전을 이렇게 계속하면서 우리 보고 양자택일 해라, 양다리 걸치지 말고 어느 한쪽을 짚어라 했을 때 우리 입장이 어떻겠습니까? 정말 어렵지 않습니까? 그래서 미국이 그걸 잘 안다 이렇게 기술을 해놓고 있고, 그 다음에 우리가 사실은 중국에 대한 대항력을 키우자면 통일입니다. 통일을 하면은 그야말로 승수 효과, 이 시너지 효과가 나가지고 지금보다 몇 배의 대항력이 생기는데 그걸 너무너무 중국이 잘 알고 있기 때문에 중국이 통일에 협조적이지 않을 거다. 중국이 그걸 너무너무 잘 알기 때문에 협조적이 아닐 거다. 이런 얘기를 합니다. 어쨌든 중국에 대한 이해, 전략 이런 것이 필요한데 결국은 강소국이 이렇게 접해 있을 때 적응적 묵종이라고 했는데 적응적 묵종이 불가피하지만은 그 중에서도 이 양보하느냐
대항력을 키우느냐 하는 두 가지를 놓고 본다면은 이 대항력을 키워가지고 양보를 최소화하는 것이 최선의 전략이다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 이제 걱정을 하는 것이 사실은 선례가 중요한데, 우리는 지난 몇 번의 선례에 있어서 올림픽 성화 봉송 때에 중국인들이 우리 그 난동을 부린 거, 서해안 이런 데서 불법 조업하는 중국 어선들이 우리 해경한테 이렇게 난동을 부린 거, 우리 MB 대통령이 초기에 중국 방문했을 때 한미 관계는 냉전 시대의 산물이다 하고 이런 결례를 한 거 뭐 등등 이런 것들에 대해서 우리가 대응을 잘못해가지고 좋지 못한 선례를 자꾸 만들어가고 있는 것 같다, 안타깝다, 이런 얘기를 합니다. 외교 관계는 선례가 중요한데, 시작이 중요한데, 시작에서 우리가 좀 더 당당하지 못했던 그런 점이 있는 것 같다, 이런 얘기를 하면서 결국 앞으로 중국과의 관계에서 양보할 건 양보하고 지켜야 할 것은 지켜야 하는데, 그래서 양보를 최소화하고 지키는 걸 많이 지켜야 하는데, 그런 데 대한 좀 더 깊은 이해와 연구가 필요하겠다, 이런 얘기를 합니다. 한 번 양보하면은 두 번째는 더 양보를 해야 할 수 있다, 해야 할 수밖에 없다, 이런 것들을 지적을 하고 있습니다. 여러분들 아침에 참고로 하시기 바랍니다. 감사합니다. 자, 이번에는 연사 소개입니다. 정재승 카이스트 바이오 및 뇌공학 교수님께서 CEO의 뇌에서는 무슨 일이 벌어지나 라는 주제로 강의를 해주시겠습니다. 정재승 교수님은 카이스트 물리학과를 졸업하시고 동대학교 대학원에서 석박사를 마치셨습니다. 그리고 미국 예일대학교 의과대학 정신과에서 진단 방사선과 연구원을 지내셨고, 고려대학교를 거쳐 카이스트 바이오 및 뇌공학과의 부교수로 재임 중에 계십니다. 그리고 2009년에는 다보스 포럼에서 차세대 글로벌 리더로 선정되기도 했습니다. 저서로는 과학 콘서트, 그리고 도전 무한지시, 정재승 플러스 진중권 크로스가 있고요. 최근에 카이스트 학생들과 관련해서 쿨하게 사과하라 라는 책을 통해 대한민국의 젊은이들과 함께 소통하고 계십니다. 뇌공학 분야에서 최고의 권위자이신 정재승 교수님의 강연을 함께 하시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞이해 주십시오. 네, 안녕하세요. 카이스트의 정재승입니다. 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. 저는 소개해 주신 대로 뇌를 연구하는 물리학자입니다. 제가 주로 연구하는 분야는 의사결정, 선택입니다. 선택을 하는 동안 뇌에서는 어떤 일이 벌어지는가, 그게 이제 제가 주로 하는 연구 내용이고요. 특히나 이제 제가 카이스트에 오기 전까지는 의대에 있었기 때문에 뇌가 좀 정신질환에 걸리면 왜 우리가 정상적인 의사결정을 잘 못하나, 예를 들면 우울증 환자들이 왜 자살이라는 대개의 생명체들이 하지 않는 선택을 하는가, 뭐 이런 게 제가 주로 했던 연구 내용입니다. 근데 이제 오늘은 제가 어떤 일을 하는지를 소개해드리기보다는 여기 계신 여러분들의 뇌에 대한 말씀을 드리려고 합니다. 여기 계신 분들은 지금 현재 그 회사 내에서 아주 중요한 의사결정을 하는 CEO거나 또 중요한 임원이시거나 아니면 팀 내에서 조직을 이끄는 리더실 것 같습니다. 근데 리더의 뇌에서는 어떤 일이 벌어지느냐 굉장히 많이들 궁금해 하십니다. 우리가 아직 리더의 뇌를 깊이 오랫동안 연구하지 않았기 때문에 제가 오늘 여기서 여러분들께 뭐 답을 쭉 말씀드리기는 어렵지만, 그동안 이제 리더의 뇌에서 어떤 일이 벌어지는지에 관한 최근 연구 결과들이 간접적으로 있습니다. 그래서 이제 그 내용을 좀 소개해 드리고요. 여기 계신 여러분들이 어떻게 그걸 기업 내에서 적용해 볼 수 있을지 그것도 이제 말씀드리도록 하겠습니다. 나이가 드시면 뭐 사실 감각기관이 제일 먼저 좀 망가지는 특징을 보입니다. 예를 들어서 제가 이렇게 영어로 작게 글씨를 쓰면은 이 슬라이드를 보면 여러분들은 좀 짜증이 나십니다. 그래도 글씨가 한 이 정도는 돼야 마음이 편해지고, 그러면 이제 여러분들은 중년에 접어들었다고 보시면 됩니다. 과학자들이 말하는 중년이란 45부터 68까지 정도의 나이를 말합니다. 이 중년의 나이에 뇌에서는 어떤 일이 벌어지는지에 대해서 우리가 그동안 연구를 많이 안 했습니다. 중년의 뇌가 과연 연구할 가치가 있는가라고 많은 신경학자들이 의문을 가졌거든요. 그래서 나이 드신 분들, 또 아주 젊은이들의 뇌, 또 어린아이들의 뇌에 대해서는 그래도 우리가 연구 결과들이 있는데, 중년은 그저 노년으로 가는 길목 정도라고 그동안 생각해 왔습니다.
근데 이제 조금씩 그 중년의 뇌에 대해서 새로운 결과들이 밝혀지면서 우리가 평소에 중년에 대해 갖고 있는 선입견이 많이 잘못됐다는 걸 알게 됐습니다. 그런 내용을 좀 소개해 드리려고 합니다. 나이가 들면 먼저 내가 갑자기 머리가 좀 많이 나빠진 건 아닌가, 뇌가 노화하고 있는 건 아닌가 걱정이 드시죠. 일단 작은 글씨가 잘 안 보이고요. 그래서 다초점 안경을 써야 되죠. 그래서 가까이 있는 건 멀리서 이렇게 봐야 되기도 하고요. 소리를 듣는 능력도 예전 같지 않습니다. 고주파수대를 잘 못 듣고 낮은 주파수대를 선호하게 되기 때문에 옛날에는 뭐 락도 즐겁게 들었는데 요즘은 자연스럽게 발라드나 트로트가 더 좋아지게 되는 경향들을 보이고요. 맛도 마찬가지입니다. 예전에는 약 3만 5천 종 정도의 다양한 맛을 섬세하게 구별할 수 있었는데 그게 한 2만 종에서 2만 5천 종으로 줄어듭니다. 그래서 어머니의 음식 솜씨가 옛날 같지 않다는 것을 가족들은, 자식들은 다 아는데 유일하게 모르는 분이 아버지죠. 네, 같이 나빠지고 있기 때문에 늘 옛날 맛 같은데 라고 이제 생각하시는 거죠. 감각기관이 좀 안 좋아지고 기억력이 좀 많이 떨어지죠. 제가 이렇게 이제 그 CEO 분들 뵙는 자리에 있으면 항상 테이블의 주제는 치매입니다. 언제 내가 요즘 갑자기 기억력이 많이 나빠졌는데 혹시 그 치매가 되는 건 아닌지 모르겠다, 그런 얘기부터 시작을 해서 치매가 오늘도 이 테이블에서 이제 그런 얘기를 나눴는데 치매가 가족들에게 이제 어떤 영향을 미칠까 걱정하시기도 하고요. 기억력이 떨어지는 거 맞습니다. 그리고 반응 속도도 좀 느려지는 것 같고요. 이제 그러다 보니 이게 옛날 같지 않은데, 나의 이런 옛날 같지 않은 뇌 때문에 내가 중요한 역할을 수행해야 됨에도 불구하고 혹시 문제를 일으키진 않을까 걱정을 하는 거죠. 임원이 되고 CEO가 되면 중요한 의사결정을 많이 해야 됩니다. 전체적인 상황을 파악해야 되고, 그런 상황에서 핵심적인 요점이 뭔지를 알아야 되고 거기에 맞는 적절한 의사결정을 분별 있게 해야 됩니다. 근데 지금의 노화된 뇌로 내가 그걸 잘 할 수 있을까 걱정이 드시죠. 제가 오늘 드리려는 말씀도 바로 이 브레인 리더십입니다. 나이가 들었을 때 우리의 뇌가 어떤지를 우리가 잘 이해하면 장점은 더 강화시키고 단점을 보완하면서 그 리더의 역할을 잘 수행할 수 있지 않을까. 그러려면 지금의 나의 뇌가 어떤 상태인지를 정확히 이해하는 것이 무엇보다 중요합니다. 제가 이제 연구하는 분야가 바로 이 뇌입니다. 보시는 것처럼 약간 곱창 덜 익은 것처럼 미끈미끈하고요, 벌겋게 달아올라 있는데 6시간만 지나도 고무지우개 정도로 단단해지고 푸른 빛을 도는 회백색으로 바뀝니다. 무게는 1.4kg 정도 됩니다. 우리 몸무게가 70kg이라고 가정하면 그 무게의 약 2%의 매스를 차지하는데, 얘가 우리가 먹는 음식의 한 20%에서 25%의 에너지를 사용합니다. 그러니까 이제 굉장히 뇌를 쓴다는 건 에너지를 많이 쓰는 프로세스라는 뜻이고요. 여러분들이 골프를 열심히 치시는데도 살이 찐다는 얘기는 요즘 생각 없이 살고 계시다는 뜻이기도 합니다. 뇌의 각 영역들이 뭘 하는지를 우리가 대체로 알고 있습니다. 이유는 최근 15년간 두개골을 열지 않고도 뇌 안에서 벌어지는 일을 잘 레코딩할 수 있는 뉴로 이미징 테크닉이 잘 발달해 있기 때문입니다. 보시는 것처럼 펑셔널 MRI를 이용하면 1mm 해상도로 뇌의 각 영역들이 보이는 활동을 측정할 수 있고요. 그 다음에 뇌파라는 걸 이용하면, 이 일렉트로엔시팔로그램이라는 걸 이용하면 1초에 한 1000번 정도 시시각각으로 바뀌는 브레인 다이나믹스를 레코딩할 수 있습니다. 그러면 우리가 두개골을 열지 않고도 뇌 안에서 벌어지는 일을 이해하고, 이 사람이 이런 마음이구나, 마음을 읽는 하나의 창구로서 뇌를 활용할 수 있다는 얘기죠. 이 연구가 CEO의 뇌, 리더의 뇌를 연구하는 데 아주 결정적인 기여를 하게 됩니다. 우리가 15년 전부터 두개골을 열지 않고 이렇게 다양한 영역을 재면서 마인드 리딩을 할 수 있는 기술은 사람들이 어떻게 그 의사결정을 하게 됐느냐, 그의 뇌에서는 어떤 일이 벌어졌느냐 하는 것을 모니터링할 수 있게 된 결정적인 계기가 됩니다. 그 수준이 어느 정도인지를 제가 이제 저희 연구실에서 최근에 나온 결과로 좀 소개를 드리려고 합니다. 지금 보시는 영상은 미국의 디스커버리 채널에서 저희 연구소에서 했던, 저희 랩에서 했던 일을 이제
다큐멘터리로 만든 비디오 클립인데요. 저희 연구실에 이렇게 키가 한 80cm 정도 되는 나우라는 빌린 로봇이 한 대 있습니다. 이 로봇에게 이제 미션을 주는 거죠. 저 미로를 통과하여 마지막 목적지까지 가라라는 겁니다. 이 로봇은 몸을 틀고 걷고 방향을 바꿀 수가 있습니다. 그렇지만 이 로봇에게는 뇌가 없습니다. 그러면 생각과 판단은 누가 하느냐? 옆방에 있는 제가 하는 겁니다. 이 로봇의 앞에 머리에 장착되어 있는 웹캠으로 보여지는 화면을 보면서 제가 뇌파 캠만 쓰고 속으로 왼쪽으로 가라, 오른쪽으로 가라, 앞으로 가라, 멈춰라, 뒤로 가라, 이런 생각을 하는 거죠. 그러면 그때 제 뇌 활동을 찍어서 분석한 다음에 그것을 와이어리스로 옆방에 보내주는 겁니다. 지금 보시는 저 로봇은 100% 전적으로 제가 속으로 생각한 내용대로만 움직이고 있는 겁니다. 근데 그 로봇이 미로를 통과하여 지금 목적지까지 무사히 가고 있다는 얘기는 뇌 활동만으로 제 생각을 꽤 잘 정교하게 트래킹을 하고 있다는 걸 보여주는 데몬스트레이션입니다. 이 로봇은 저의 아바타라고 보시면 됩니다. 로봇과 저 사이에 텔레파시를 지금 보시는 거죠. 다시 말하면 지금 뭐 영화 아바타 수준은 아니지만 그 과학자들의 실험실에서는 이런 정도 수준의 그 로봇과 인간 사이의 커뮤니케이션은 가능하다. 그리고 아바타의 아주 원시적인 형태는 가능하다라고 보시면 될 것 같습니다. 바로 이런 테크놀로지를 이용해서 우리가 이제 뇌 안에서 어떤 일이 벌어지는지를 레코딩하게 된 거죠. 시애틀에 있는 세로 연구소에서 아주 흥미로운 실험을 했습니다. 전 나이대별로 지금 보시는 6가지 능력, 다시 말해서 어휘 능력, 언어 기억 능력, 계산 능력, 공간 지각 능력, 지각 속도, 또 추리 능력을 봤습니다. 예를 들면 어떤 단어를 이해하고 얼마나 동의어를 잘 찾느냐, 또 어떤 단어를 얼마나 많이 오래 기억하느냐, 사칙 연산을 얼마나 빨리 하느냐, 이 도형을 방향을 90도 밑에서 보면 어떤 모양일까 라든가, 아니면 빨간색이 나오다가 초록색이 나오면 버튼을 누르세요 같은 지각 속도를 묻거나 아주 복잡한 상황을 주면서 논리적인 추론을 하게 하는 이 6가지 테스트 그 능력을 재는 다양한 문제들을 아주 10대 이하의 어린 나이부터 80대 이상의 노인분들께 모든 전 연령대의 남녀에 대해서 이 실험을 해본 겁니다. 과연 이 6가지 능력이 최고조에 달하는 시기는 과연 우리의 인생에서 언제일까? 그리고 점점 어떻게 발달해서 어떻게 줄어들까? 이게 이제 처음 들었던 이 연구를 했던 과학자들의 질문이었습니다. 과연 이 능력들이 최고조에 달하는 때는 언제일까요? 대충 뭐 짐작 가는 나이대가 있으세요? 30대? 네. 보통 하면은 고3이라고 대답하시는 분이 의외로 많습니다. 고3 때 절정을 이루다가 대학교 1학년 때 다 잊어버린다, 뭐 이런 주장을 하시는 분들도 계시고요. 20대 초반이 아마 이제 가장 많이 나오는 답이 아닐까 싶습니다. 실제로 이 실험을 전 나이대별로 해보면 그래프가 이렇게 나옵니다. 이게 퍼포먼스를 보여주는 그래프고요. 맥시멈이 어디인지를 쭉 보신 다음에 그 밑에 나이를 쭉 내려가 보시면 한 46에서 53 이때 맥시멈이 나오는 걸 볼 수 있습니다. 이 연구 결과는 처음에 이제 받고 이 과학자들이 굉장히 당혹스러웠겠죠. 그래서 이제 사람들을 더 늘려가면서 계속 실험을 했습니다. N수가 늘어나면 늘어날수록 이 결과는 점점 더 통계적으로 유의미한 결과를 갖게 됩니다. 다시 말하면 6개의 능력 중에 2개, 그러니까 반응 속도는 나이가 들수록 꾸준히 떨어지고요. 그 다음에 기억력, 노란색의 기억력도 꾸준히 떨어지는 게 사실입니다만 그 2개를 제외하고는 대부분의 테스트에서 맥시멈 퍼포먼스는 46에서 53, 다시 말해서 50대 전후에 맥시멈 퍼포먼스를 보인다는 연구 결과를 얻게 된 겁니다. 이 연구 결과가 이 중년의 나이에 대해서 우리가 너무 이해하지 못하고 있었구나, 이걸 제대로 연구해야 되겠구나, 우리가 지금까지 중년이란 그냥 노년으로 가는 길목 정도로만 생각했는데 우리가 생각하는 것과는 굉장히 다른
브레인 디벨롭먼트 프로세스가 벌어지고 있구나 하는 사실을 과학자들에게 알려준 굉장히 중요한 연구 결과입니다. 실제로 이 결과들을 보면 특히나 얼마나 많은 단어들을 이해하고 또 동의어를 잘 찾고 또 실제로 그 단어를 이해하면서 기억하면 그냥 의미 없는 것들을 기억하는 것보다 기억력이 훨씬 더 오래 잘 남고요. 공간을 지각한다거나 무엇보다도 의사결정, 복잡한 상황을 판단하고 그 중에 핵심이 무엇인지를 이해한 다음에 어떤 중요한 의사결정을 하는 능력은 그 어느 때보다도 50대 전후가 최고의 맥시멈 퍼포먼스를 보인다는 사실을 알게 됩니다. 그러고 보면 지금 이런 생각을 해보실 수 있죠. 여기 계신 여러분들, 중년의 나이에 계신 여러분들이 지금 맡고 있는 직책, 내가 지금 CEO다 혹은 중요한 임원을 하고 계신다고 하면 내가 지금 이 역할을 지금의 나이가 아니라 이전 더 젊었을 때의 나이로 돌아가서 이 자리에 앉을 수 있다면 나는 몇 살의 나이로 돌아가고 싶은가, 몇 살의 뇌 때 이 역할을 수행하면 베스트 퍼포먼스가 나올까를 생각해 보시면 내가 이 역할을 30대 초반에 한다고 해서 25살에 한다고 해서 이 역할을 훨씬 더 잘 수행할 거라는 보장이 없거나 심지어는 그때는 아마 잘못된 의사결정을 할 가능성이 높다는 생각을 아마 하실 겁니다. 그러고 나면 자연스럽게 지금 내가 이 역할을 수행하기에 제일 적절한 시기가 아닌가라고 자연스럽게 생각하시게 될 거거든요. 그러니까 그만큼 우리의 뇌는 잃어버린 부분들 또 노화되고 있는 부분들도 분명 있지만 그러지 않은 영역들이 보완하고 잘 서포트하면서 우리가 나이 들어서 갖게 되는 중요한 직책에서의 의사결정을 잘 할 수 있도록 도와주는 그런 뇌 구조를 가지고 있다는 거죠. 문제가 되는 것은 바로 이 세 가지입니다. 하나는 메모리, 하나는 스피드, 하나는 어텐션입니다. 이 세 가지 능력이 떨어지는데 이게 무엇보다도 사람들에게 직접 체험할 수 있는 경험들이라 내 뇌가 굉장히 노화되고 예전 같지 않구나라고 느끼는 것이지 실제로는 이 세 가지 외에는 나머지 능력들은 오히려 예전보다 더 나아지고 있다는 얘기죠. 이 세 가지를 하나씩 살펴볼 필요가 있습니다. 우선 메모리 자체가 잘 안 되는 거냐, 다시 말해서 단기 기억을 장기 기억으로 넘기는 것 자체가 잘 안 되는 거냐, 아니면 기억은 뇌 어딘가에 간직하고 있는데 인출이 잘 안 되는 거냐. 이제 이 두 가지에 대한 가설 중에 하나의 답을 얻기 위해서 과학자들이 이제 다양한 실험들을 했습니다. 중년의 나이의 사람들이 메모리 프로블럼이 있는 거냐, 아니면 리트리벌 프로블럼이 있는 거냐 하는 거죠. 조사를 해보니까 메모리가 기억을 저장하는 그 스토어 프로블럼은 사실은 중년의 나이만이 아니라 모든 나이대에서 다 보인다는 사실을 알게 됩니다. 예를 들면 여러분들은 지금 제 이야기를 듣고 계시지만 6개월이 지나면 제가 한 이야기의 5%만 기억에 남습니다. 대부분의 것들은 잘 기억에 안 남고 그냥 중년 나이도 괜찮다던데 정도로만 아마 기억에 나실 겁니다. 그러니까 원래 단기 기억은 대부분 잊혀지고 장기 기억으로 넘어가는 예는 매우 적다는 거죠. 그래서 나이가 드나 젊었을 때나 비슷한데 나이가 들면 특히나 내 기억력이 나빠졌다고 느끼는 이유는 저 인출이 잘 안 되기 때문입니다. 그래서 내가 혀끝에서 그 단어가 계속 맴돈다거나 아니면 6가지 정도를 외우게 하면 그 중에 꼭 한두 가지가 잘 기억이 안 난다거나 하는 경험들을 하는 거죠. 그래서 이 문제를 해결하는 좋은 방법 중에 하나는 인출의 문제니까 인출을 잘하게 하기 위한 자신만의 노하우가 필요한 거죠. 대표적인 예가 바로 저 메모입니다. 메모를 하는 습관. 다시 말해서 나는 옛날에는 정말 포토그래픽 메모리를 가졌다라고 하시던 분들도 40이 넘어가고 45이 넘어가면 이제 기억력이 떨어지는 건 매우 자연스러우니까 그 현상을 받아들이시고 쉽게 인출할 수 있도록 키워드들을 자신의 수첩이나 스마트폰에 키워드를 기록해 두시는 습관을 들이시면 예전보다 훨씬 더 하나의 키워드가 관련된 내용들을 잘 인출할 수 있기 때문에 그 능력은 여전히 있기 때문에 그 인출을 잘 할 수 있는 단서들을 메모하시는 습관을 가지면 좋을 것 같습니다.
두 번째는 어텐션입니다. 실제로 어텐션 능력이 예전 같지 않다고 말씀하시는 분들도 많이 있고요. 사실은 과학자들 사이에서는 이거는 좀 논란이 있습니다. 어텐션 능력 자체가 줄어든다는 분들도 있고요. 또 한편으로는 나이가 들수록 하나에만 오랫동안 집중할 수 있는 상황이 잘 없거나 끊임없이 방해하는 요소들이 있는 그런 환경에 놓일 수밖에 없기 때문에 마치 어텐션을 못하는 것처럼 본인이 느끼게 된다. 실제로 어텐션 프로블럼은 아니다 라고 주장하는 그룹이 있습니다. 근데 이거는 설령 둘 중에 하나 어떤 게 진실인지는 잘 모르더라도 꾸준히 어떤 하나에만 집중할 수 있는 시간을 여러분들이 마련하시는 것이 무엇보다 중요합니다. 다시 말하면 내가 하루에 2시간 정도는 다른 사람으로부터 전혀 방해받지 않고 내가 생각한 중요한 한 가지 일만 생각하고 수행한다. 이런 시간을 가지려고 노력하시면 실제로 어텐션을 할 수 있는 능력도 많이 배양되고 어떤 일에 집중해서 몰입해서 수행할 수 있는 시간도 갖게 됩니다. 이런 것들이 반복되면 나이가 들면 자꾸 이제 주변에서 의사결정을 해달라고 요청하는 일들도 많고요. 챙겨야 될 게 많기 때문에 문득문득 떠올라서 그거 챙기고 관리하고 이런 일들이 당연히 많아지실 텐데 내가 1시간 혹은 2시간 정도는 내가 이 일만 하겠다라고 하는 시간을 어떤 시간대에 정해서 어텐션을 노력하시지 않으면 실제로 그런 기회가 부여되기 어렵습니다. 또 주목하셔야 될 것이 바로 이 Cognitive Reserve라는 특징입니다. 기억력이 자꾸 떨어지고 세부적인 디테일을 잘 기억 못하지만 대신 우리의 뇌는 그것을 보상할 수 있는 기제 또한 만들어 놓았습니다. 그게 바로 인지적 비축분이라는 겁니다. 뭐냐면요, 복잡한 상황을 보고요, 중요한 게 뭔지 요점을 파악하는 능력은 어렸을 때보다 훨씬 더 중년 때 이 기능이 좋아진다는 겁니다. 그래서 복잡한 상황을 보고요, 이건 핵심이 이거구나, 그러니까 이렇게 행동해야 되겠다라고 판단하는 그런 능력이 젊었을 때보다 훨씬 좋아진다는 거죠. 이 능력이 많은 경우에 탁월한 의사결정을 하는데 크게 기여합니다. 그래서 이 능력을 잘 활용하시는 것이 중요하죠. 근데 이제 문제는 점점 의사결정해야 될 것이 많아져서 본인 스스로가 복잡한 상황을 쭉 디테일을 따라가면서 핵심이 무엇인지를 찝어내는 시간 자체가 할애되지 못하는 경우가 많습니다. 그래서 여러분이 예를 들어서 그 부하와 이야기를 하는데 그 부하 직원이 지금 상황이 이렇습니다 하고 이렇게 디테일을 막 얘기할 때 그래서 요점이 뭐야? 라고 얘기하시면 내가 지금 굉장히 나이가 들었구나 라는 거를 이 사람한테 고백하고 있는 거라고 생각하시면 됩니다. 복잡한 상황에서 그렇게 요점이 뭔지는 사실은 여러분들이 더 잘 파악하실 수 있습니다. 그런데 내가 너무 해야 될 일이 많기 때문에 그 요점을 파악할 시간조차 없는 거죠. 그래서 그냥 부하 직원에게 그걸 맡기는 겁니다. 근데 이 일을 실제로 한 부하 직원은 자기가 그 모든 디테일을 다 알기 때문에 이 세세한 디테일을 우리 리더가 또 상사가 CEO가 다 잘 알고 있으면 나처럼 그러면 더 좋은 의사결정을 할 거라고 믿고 그 디테일을 다 설명하는 겁니다. 그리고 또 자기가 했기 때문에 하나하나 다 중요하다고 생각하는 거죠. 근데 리더는 요점을 파악해서 말하지 않는 부하를 무능하다고 판단합니다. 얘는 왜 이렇게 핵심만 말하면 되지 이거 중언부언할까? 이렇게 생각하는 경향이 있다는 거죠. 그래서 나이가 들면 점점 요점에 집착하게 되고요. 어렸을 때는 중요한 게 뭔지 잘 모르거나 다 중요하게 생각하기 때문에 그 세부 디테일을 다 이야기하는 경향이 있습니다. 그러니까 이거는 뇌의 특징인 것이지 젊은이들이 무능하다 이렇게 판단하시면 안 되고요. 그리고 그 복잡한 상황에서 요점을 파악하는 능력은 여러분들이 더 뛰어나시기 때문에 그 부하가 디테일을 쭉 설명하면 그거를 잘 따라가 보시면서 여러분들이 생각한 요점을 파악해 보시고 부하가 이야기하는 요점이 어떻게 서로 다른지 그거를 비교해 보시면 더 좋은 의사결정을 하실 수가 있습니다. 최근에 이제 이런 책도 나왔습니다. Inside Steve Jobs' Brain, 그러니까 Inside Steve's Brain이라는 책인데요. 도대체
뛰어난 CEO, 스티브 잡스 같은 뛰어난 CEO의 뇌에서는 어떤 일이 벌어질까? 모두가 궁금한 내용이죠. 도대체 어떤 그의 뇌에서는 어떤 일들이 벌어지고 있을까를 우리가 이해하면 우리도 이제 그런 방식으로 뇌를 쓸 수 있지 않을까 하는 건데요. 사실 이 책도 스티브 잡스의 뇌를 찍은 건 아니기 때문에 좋은 얘기를 해주고 있지는 않습니다. 근데 그럼에도 불구하고 중요한 메시지들이 몇 가지가 있습니다. 첫 번째는 우리 뇌의 CPU 혹은 CEO라고 할 수 있는 전전두엽, 프리프론탈 콜텍스를 잘 활용하는 것이 뛰어난 리더가 해야 할 의무다, 이런 겁니다. 여러분들이 이마 쪽을 이렇게 만져보시면 그 뒤편에 있는 것이 바로 전전두엽이라는 곳입니다. 이 영역은 어렸을 때는 잘 발달하지 않다가 13살이 되면 이제 사춘기가 되면 발달하기 시작하고요. 25살 대학을 졸업할 때까지 꾸준히 엄청난 속도로 발달하고요. 그 이후에도 계속 조금씩 발달하는 몇 안 되는 뇌 영역입니다. 원숭이 이하의 동물에는 거의 없다고 보시면 되고, 인간이 하는 이 모든 고등한 일들을 다 관장하는 CPU 역할을 하는 곳이라고 보시면 됩니다. 제가 도대체 뭘 하느냐? 상황을 파악하고요, 다음 행동을 결정합니다. 그러니까 내가 지금 어떤 상황에 놓여 있구나, 내가 할 수 있는 옵션들은 이런 거구나, 그 중에 이런 걸 하면 이런 일이 발생할 수 있고, 이 일을 하면, 이런 행동을 하면 이런 일이 발생할 수 있으니까 나는 그 중에서 요 행동을 해야 되겠구나 라는 판단을 하는 곳이 바로 이 전전두엽, 프리프론탈 콜텍스입니다. 그러니까 저 사람 참 경우 없는 행동을 하네 라는 이야기는 저 사람 전전두엽이 굉장히 나쁘구만, 이런 의미인 겁니다. 예, 경우에 맞는 행동을 하는 것, 그게 바로 이제 전전두엽이 하는 일이죠. 그러니까 책 같은 걸 읽고 비판적으로 받아들이고, 그러니까 내용을 이해하고 그냥 그 메시지를 받아들이는 정도가 아니라 그 비판적으로 걔를 바라보거나 머릿속으로 상상하는 것도 바로 이 전전두엽에서 하는 일입니다. 유머 감각도 여기서 만들어지고요. 도덕적인 의사결정, moral decision making도 여기서 벌어집니다. 나이 들어서 모럴을 되게 중요하게 생각하고 더 나은 moral decision making을 하는 것도 전전두엽이 발달하기 때문이고요. 아이들이 모럴에 대한 개념이 없는 것도 여기가 아직 발달하지 있지 않기 때문입니다. 어떤 사람이 썰렁한 유머를 한다, 전적으로 전전두엽이 망가졌기 때문입니다. 사춘기 때 박치기 많이 하는 어린이들, 이런 애들은 썰렁한 유머를 나중에 할 가능성이 높습니다. 나는 내 유머는 빵빵 터지는 걸로 보아서 난 전전두엽이 좋은가 보다 라고 단정하시면 안 됩니다. 여러분들은 다 지위가 높으신 분들이고요. 그냥 웃어주는 사람이 주변에 아주 많다는 사실 또한 또 인지하고 계셔야 됩니다. 불행하게도 그 썰렁한 유머를 하시는 분들이 전전두엽이 망가진 경우에는 상황을 파악하고 다음 행동을 결정하는 능력까지 떨어져 있기 때문에 자꾸 사람들이 집에 가면 웃길 거야, 아니면 지금 웃기는데 참는 걸 거야 하면서 자꾸 썰렁한 유머를 반복하면 전전두엽 장애가 맞고요. 50명당 1명꼴로 있기 때문에 여기도 한 4-5분은 계셔야 되는 그런 상황입니다. 뇌의 각 영역들이 이제 뭘 하는지 우리가 잘 알고 있는데, 그 중에서도 CEO나 리더들이 중요한 의사결정을 하기 때문에 이제 의사결정에 관한 연구들이 좀 있습니다. 그 대표적인 예가 이 Satisficer와 Utility Maximizer를 구분하는 연구입니다. 내용은 뭐냐 하면 맨하탄의 한 거리에, 브로드웨이 스트리트에 200m쯤 떨어져 있는 2개의 샵을 과학자들이 렌트를 했습니다. 그래서 한쪽에서는 과일잼을 6가지 종류를 놓고 팔았고요. 다른 쪽에서는 20종류를 놓고 팔았습니다. 2달 정도 팔면서 사람들이 어디에 많이 몰리는지, 어느 샵이 매출이 더 높은지, 그리고 재방문해서 다시 구매하는 repurchase rate는 어디가 더 높은지를 모니터링 해본 거죠. 결과가 어떻게 나왔을까요? 어디가 더 장사가 잘 됐을까요? 놀랍게도 6종류만 놓고 판 곳에 매출이 훨씬 더 높았고요. 무엇보다도 repurchase rate이 아주 높았습니다. 이게 이제 그 기업을 하시는 분들에게는 굉장히 이해할 수 없는 내용입니다. 그래서 이제 과학자들은 이것을 선택의 패러독스라고 부르는데요. 왜냐하면 기업에서는 소비자들의 요구와 취향은 굉장히 다양하고,
그들의 요구와 취향을 다 맞추기 위해서는 우리가 다양한 레퍼토리들을 쫙 놓고 팔아야 뭐 더 많은 매출이 이루어질 수 있다라고 생각하는데, 의외로 매출이 높을 그 6종류 더 심플하게 놓고 팔수록 매출이 더 높다는 거죠. 이 일을 어떻게 설명할까? 이게 이제 선택의 패러독스의 핵심입니다. 내용은 뭐냐 하면, 사람들이 무언가를 구입하고 그것을 다시 재구입하는 것의 핵심은 그 제품이 얼마나 좋은 제품이냐에 의해서 결정되는 것이 아니라, 그 제품을 내가 구입하는 것이 나에게 얼마나 큰 만족을 주느냐로 결정된다는 겁니다. 근데 만족은 언제 주어지느냐? 옵션이 적을수록, 그 중에 어느 하나가 아주 뛰어나게 좋을수록 사람들은 그 제품을 구입할 때 훨씬 더 큰 만족을 느낀다는 거죠. 예를 들면 이런 거죠. 여성과 남성이 청바지를 살 때 완전히 다른 행동을 합니다. 여성들은 청바지를 산다 그러면은 명동에 가서 롯데백화점, 신세계백화점, 에브뉴엘 다 돌아보면서 청바지 다 입어보고요. 길 건너 명동에 가서 청바지 파는데 다 돌아보고 입어보고, 명동 교자에서 만두를 먹으면서 그 중에 3개를 다시 떠올려 봅니다. 그래서 다시 그 3군데를 한 번씩 가서 한 번씩 더 입어본 다음에 하나를 결정한다는 거죠. 그리고 나서 2주쯤 후에 이대 입구에 가서 내가 산 그 청바지가 여기선 얼마에 파는지를 물어보고 최저 가격에 샀는지를 확인하고, 이게 이제 젊은이들이 보이는 전형적인 특징입니다. 남자들은 어떻습니까? 그냥 롯데백화점 4층의 남성 코너에 뭐 게스에 가서 32, 30 주세요. 입어보지도 않고 그냥 구입하죠. 2년 전에도 난 여기서 구입했고 내 몸 사이즈가 크게 바뀌지 않으면 이건 무조건 나한테 맞다고 믿고, 두 그룹 사이의 청바지에 대한 만족도는 누가 더 높으냐? 남성이 훨씬 높습니다. 왜냐하면 여성들은 아주 꼼꼼하게 따졌기 때문에 좀 더 나은 청바지를 구입했겠지만, 그렇게 많은 청바지를 보고 나면 한 좋은 것, 진짜 비슷비슷한 양질의 청바지가 한 3-4개쯤 있겠죠. 그러면 그 중에 하나를 고른 나의 선택에 대한 불안, 선택하지 않은 것에 대한 미련, 이런 것 때문에 내가 지금 고른 이것에 대해서 아주 썩 만족스럽지 않기 때문에 다음에 청바지를 골라야 된다. 그럼 이제 딴 거 산다는 거죠. 그리고 딴 데 가보고. 정반대의 상황도 있습니다. TV를 볼 때입니다. TV를 볼 때 여성들은, 예를 들면 요즘 나는 가수다를 본다 그러면은 여성들은 이제 그 프로가 하기 30분 전에 집에 가서 씻고 과일을 깎아놓고 걔가 이제 하기를 기다렸다가 1시간 반 완전히 몰입해서 본 다음에 끝나고 리추얼을 합니다. 홈페이지에 들어가서 게시판에 글도 보고 글도 남기고, 나도 그렇게 생각했는데, 나도 누가 1등이라고 생각했는데, 이러면서 이제 글을 즐긴다는 거죠. 남성들은 어떻게 하느냐? 40대 중년의 남자의 경우, 미국의 조사에 따르면 TV를 보고 있는 동안 지금 재미는 있는데 지금 이 순간 딴 데 더 재밌는 건 하지 않을까? 라는 마음으로 채널을 돌려봅니다. 컴캐스트의 케이블 기본은 채널이 60개거든요. 이걸 한 바퀴 쭉 돌려보는데 3분 20초가 걸립니다. 이제 한 바퀴 쭉 돌려서 다시 제자리로 오죠. 그러고 나서 별거 없으니까 그냥 보느냐? 그러지 않습니다. 그새 새로 시작한 뭔가가 있지 않을까? 한 바퀴 더 돌아본다는 거죠. 그래서 40대, 50대 남성이 2시간 TV를 보는 동안 채널 쭉 서치를 하는 게 평균 5.6번입니다. 그럼 이제 매 순간 내가 제일 재미있는 프로그램을 찾아서 떠나는 사람들이 중년의 남자들인데, 과연 그들이 TV를 볼 때 여성들보다 만족도가 더 높으냐? 절대 그렇지 않다는 거죠. 예를 들면 바스킨라빈스 31, 한 달 31일 동안 내내 다른 아이스크림을 먹을 수 있다. 그게 이제 모토입니다. 골라 먹는 재미가 있다. 불행하게도 그들의 예상과는 달리 아무도 바스킨라빈스에서 골라 먹지 않습니다. 다 그냥 자기 제일 좋아하는 거 하나 있어서 계속 그것만 사 먹습니다. 전체 매출의 제일 높은 거 6개만 팔아도 그 6개의 매출이 전체의 70%, 거의 80-20 법칙을 만족합니다. 그러니까 사실은
31를 쭉 놓고 팔기 때문에 베스킨라빈스가 성공하는 게 아니라는 거죠. 여러분 초기 컴퓨터 노트북의 초기 화면이 네이버입니까? 구글입니까? 대부분 우리나라 사람의 80%가 네이버 아니면 다음입니다. 왜 그러냐? 구글에 들어가면 그냥 키워드 입력하는 바 하나 있죠. 네, 되게 썰렁하잖아요. 그거 사실 전혀 썰렁한 거 아닙니다. 여러분들이 들어가셔서요, 도구라는 걸 누르면 그 나머지 여백을 여러분들이 원하는 것들로 전부 채워 넣을 수 있습니다. 유튜브 이렇게 하고 주식 하시면 여러분들 투자한 주식들 시세, 여러분들 보시는 신문 뭐 이런 거 다 그 안을 채울 수 있거든요. 사람들은 절대로 그런 행동을 하지 않는다는 겁니다. 그냥 네이버에서 보여주는 대로 그냥 본다는 거죠. 네. 옵션이 많을수록 더 나은 의사결정을 하고 사람들은 만족도가 높을 것 같지만 전혀 그렇지 않다는 겁니다. 소비자들은 적은 옵션을 주어졌을 때, 그 중에 한두 개가 정말로 좋은 옵션일 때 그걸 선택한다는 거죠. 그럼 이제 기업은 뭘 해야 되느냐? 본인들은 유틸리티 맥시마이징을 해야 됩니다. 여러 옵션들을 다 찾아보고 각각의 장단점이 뭔지를 다 파악하고 그 정보를 충분히 갖고 있는 다음에 소비자들에게는 그 중에 엄선한 6가지만 딱 보여주는 겁니다. 3가지에서 6가지. 그럼 이제 그 중에 소비자들이 고르고 혹시 하면서 물어보면 자신들은 충분하게 스스로 유틸리티 맥시마이징을 했다는 걸 보여줌으로써, 정보를 제공해 줌으로써 지금 고르시는 6개 안에서 고르는 게 제일 좋은 선택이라는 확신을 말로 주는 거죠. 근데 기업들은 잘 그런 행동을 안 합니다. 기업들은 오히려 이런 아이디어 되게 좋아해요. 소비자들이 다 선택할 수 있게 해주면 어떨까? 예를 들면 샴푸를 만든다 이러면 샴푸의 색깔 자기가 고르고, 기능 탈모 방지, 비듬 제거, 모발 부드럽게 해주는 거, 이런 거 자기가 기능 선택하고 사이즈, 패키지, 색깔, 향 이런 거 다 선택해서 버튼 띵 누르면 그 사람에게 맞는 샴푸가 딱 나오도록 하면 모든 사람들을 다 만족시킬 수 있지 않을까라는 아이디어를 자꾸 내는 거죠. 그런 아이디어는 성공하지 못합니다. 사람들은 샴푸를 고르는데, 여러분들이 제공하는 제품이나 서비스를 고르는데 스스로 막 디자인하고 자기가 골라야 되는 상황을 원하지 않는다는 거죠. 적은 옵션일수록 더 끌린다. 왜 자꾸 그런 아이디어를 기업이 내느냐? 이거는 소비자의 욕망이 아니라 기업, 제품을 만드는 개발자의 욕망입니다. 내가 모든 사람의 기호를 다 만족시키고 싶은데 단 하나의 어떤 제품이 많은 사람들을 만족시키는 그런 제품을 만들고 싶은데, 그거는 소비자에 대한 엄청난 통찰력을 필요로 합니다. 쉬운 일이 아닌 거죠. 그러면 어떻게 하느냐? 그 욕망을 충족하고 싶으나 아이디어는 없으니까 결정권을 소비자에게 떠넘기는 겁니다. 당신이 고르세요. 난 당신의 마음을 모르니까 나는 그냥 내가 할 수 있는 걸 다 널어놓을 테니 당신이 골라서 집어서 만드세요 라고 한다는 거죠. 개발자의 욕망을 충족하지 마시고 사실은 소비자의 욕망을 충족하셔야 되는 거죠. 사람들이 이런 방식으로 의사결정을 한다는 걸 잘 알고 계셔야 되는 거죠. 우리 뇌는 안쪽에 이렇게 달팽이 모양의 원시적인 뇌가 있습니다. 양 옆에 있는 날개 쪽은 감정을 표상하는, 우리가 슬프거나 분노를 느끼거나 공포를 느끼는 곳이 바로 여기고요. 이 가운데 안쪽 여기가 욕망의 중추입니다. Center of Pleasure. 뉴클리어 어큐벤스라는 이 영역이 활발히 활동하면 우리가 오르가즘을 느끼게 됩니다. 이 영역은 아주 어렸을 때부터 발달하고요. 인간 이하의 동물은 사실상 여기를 자극받기 위해 산다고 보시면 됩니다. 어느 정도 수준이냐 하면 이런 상자에다가 쥐를 놔둡니다. 앞에 2개의 레버가 있습니다. 한 레버를 누르면 먹을 게 똑똑 떨어지고요. 다른 한 레버를 누르면 이 영역에 전류가 흘러서 이 쥐가 오르가즘을 느낍니다. 그렇게 해놓으면 이 쥐는 조 영역, 오르가즘을 느끼게 하는 그 레버를 누르다가 굶어 죽습니다. 이게 50년 전에 스키너가 했던 실험입니다.
이제 그 정도로 먹는 거하고 오르가즘은 비교가 안 된다는 거죠. 사실 실제로 이제 저희 연구실에서 2, 3년 전에 이 똑같은 실험을 해봤는데 요즘 쥐들은 그러지는 않습니다. 요즘 쥐들은 계속 오르가즘을 느끼다가 가끔 먹는 걸 누릅니다. 그래서 굶어 죽지는 않을 정도로 굉장히 근근히 오래 살면서 쾌락에 빠져 있는 거죠. 그래서 이제 지난 50년 사이에 쥐들이 상당히 진화했다는 결과를 저희가 이제 얻게 됐는데요. 이 영역들이 사실은 그 아까 제가 말씀드린 전전두엽, 이 뇌의 CEO라고 할 수 있는 CPU라고 할 수 있는 전전두엽과 인터랙션을 합니다. 저 뇌 이마 바로 뒤에 있는 전전두엽이 하는 일은 이 욕망의 중추를 억제하는 일입니다. 이 욕망의 중추가 하는 일은 나 뭐 하고 싶다. 하고 싶다는 걸 결정하는 곳이 다 이 가운데고요. 해야 한다. 이래선 안 된다는 판단을 하는 곳이 바로 이 전전두엽입니다. 그러니까 이 둘 사이에 적당한 균형을 잡는 것, 이것이 굉장히 중요합니다. 왜 중요하느냐? 어렸을 때는 무슨 일이 벌어지냐면요, 주로 어린아이들은 다 여기는 13살부터 발달하니까 요 영역만 있는 존재라고 보시면 됩니다. 예를 들면 머쉬멜로우 이야기 같은 게 대표적인 예죠. 4살짜리 꼬마애한테 손에다 머쉬멜로우를 쥐어줍니다. 너 이거 그냥 바로 먹어도 되는데 10분 동안 참고 이렇게 안 먹고 있으면 머쉬멜로우 하나 더 줄게. 그랬을 때 대부분의 애들은 그냥 먹는다는 거죠. 못 참고. 근데 10분간 정말 참고 있다가 하나를 더 받아 먹는 애들이 있는데, 그 애들은 추적 조사를 해보니까 초등학교 가서 아카데믹 퍼포먼스가 굉장히 높고 30년 후에 연봉이 2만 불 이상 높더라. 그게 이제 그 하버드 리포트인데, 그걸 이제 이야기로 만든 게 머쉬멜로우 이야기입니다. 무슨 얘기냐면 대부분의 애들은 얘가 시키는 대로 행동하는데, 그 중에 그 4살짜리 꼬마애가 여기를 억제할 수 있는 수준으로 여기가 발달한 애들이 있다는 거죠. 그런 애들은 결국 사회적인 성공을 거둔다는 겁니다. 무슨 얘기냐면 젊었을 때는, 다시 말해서 30세 이전에는 하고 싶은 게 너무 많습니다. 그 아이들의 성공을 결정하는 건 무엇이냐? 하고 싶은 것만 하지 않고 해야 할 일도 하는 젊은이. 그 젊은이가 사회적으로 성공하는 겁니다. 나는 그냥 하고 싶은 것만 할래 하는 애들이 되게 공부 잘 못하고 조직 내에서 인정 잘 못 받고 재능을 잘 발휘 못하고 즐겁게 사는 거죠. 그래서 어렸을 때는 여기가 너미넌트하기 때문에 이 균형을 잡으려면 어떻게 해야 되느냐, 여기가 원스가 훨씬 무겁기 때문에 그렇지만 너 하고 싶은 거 하지만 해야 할 일도 해야 돼. 그래서 이제 슈드를 하는 훈련을 하는 것, 그게 사실상 교육인 거죠. 근데 이제 40이 되면 전세가 역전됩니다. 특히나 리더들은 어떤 사람들이냐, 젊었을 때 이 프리프론탈 콜텍스가 굉장히 발달했던 사람들입니다. 그러니까 그들은 하고 싶은 것보다 해야 할 일들을 항상 먼저 하며 살았고, 해야 할 일들의 리스트를 만들었고, 걔를 지우면서 사는 삶을 그동안 살아왔던 거죠. 그런 사람들이 40, 50이 되면 이제 슈드의 리스트는 점점 길어지는데 원스의 리스트는 짧은 겁니다. 내가 뭘 좋아하는지 잘 모르고 그걸 할 수 있는 상황이 되지만 귀찮고 해야 할 일도 많고 하니 그냥 해야 할 일을 하는. 그러고 나면, 시간이 지나고 나면 내가 왜 이 일을 그동안 해왔나, 슈드 리스트를 지우는 것만으로는 내 삶이 완성되지 않는다는 걸 불현듯 느끼는 순간 그동안의 삶이 한순간에 무너질 수 있습니다. 공허할 수 있고요. 그러니까 이제 나이가 들면 반대로 수많은 슈드 리스트들 사이에서 원스 리스트를 내가 어떻게 만들고 걔를 해야 할 일들 사이사이에 끼워 넣어서 하고 싶은 일을 하는 삶을 살까? 그래서 삶의 의미와 만족을 거기서 어떻게 하면 구할까? 이 밸런스를 유지하는 것이 중요합니다. 삶의 밸런스가 있어야 기업 내에서도 좋은 리더가 될 수 있는 거죠. 인생의 승부를 30 이전에 봐야 된다는 거죠. 근데 그 사람들이 실제로 조사를 해보면 가장 창의적인 연구들은 언제 하느냐? 가장 창의적인 아이디어로 세상을 깜짝 놀랄 만한 비즈니스 모델은 몇 살에 냈느냐?
그 조사를 쭉 해보면요, 대개 30대 후반에서 40대에 냈습니다. 예를 들면 과학계에서 제일 유명한 리포트는 MIT의 과학사회학자가 했던 그 조사는요, 지난 20세기에 노벨상을 탄 사람 모두에 대해서 그들이 노벨상을 탄 그 업적의 아이디어를 몇 살에 냈는지를 추적 조사해 본 겁니다. 물리학은 36, 화학은 37, 노벨 생물학상은 38입니다. 그러니까 30대 후반에 대부분 착상해서 그 일을 40대 중반까지 수행해서 논문은 40대 초반, 중반에 나왔습니다. 그리고 60대 때 노벨상을 받는 거죠. 이게 사실은 훨씬 더 흔한 케이스라는 거죠. 30살 이전에 승부 보는 것이 아니라. 비즈니스 모델도 마찬가지입니다. 기업이 아주 뛰어난 아이디어로 젊은 구글의 세르게이 브린이나 레리 페이지 같은 사람, 또 요즘 이제 트위터나 페이스북 만든 사람들, 에반 윌리엄스라든가 주커버그라든가 이런 사람들이 다 20대니까 비즈니스 모델 아이디어도 다 20대에 나오는가 보다 하지만 실제로 세상을 움직인 비즈니스 모델의 아이디어는 대개 40대 중반에서 50대 초반까지 나왔습니다. 그러니까 그 분야에서 어느 정도의 지식은 가지고 있고 그 전에 여러 번의 시행착오들을 해본 사람이 결국은 40대 중반, 50대 때 진짜로 세상을 깜짝 놀래킬 만한 비즈니스 아이디어를 낸다는 거죠. 그냥 수많은 시도를 해서 엉뚱하게 우연히 그 빅히트를 내는 것이 아니라 정교하게 준비된 히트 상품들은 40대 중반에서 50대 초반에 나온다는 거죠. 왜 이런 일이 가능하냐? 그 시기의 뇌의 제일 중요한 특징 중에 하나가 바로 이 헤롤드라는 겁니다. 양쪽 뇌가 20대 때까지는 그 둘 중에 어느 하나가 다른 쪽에 비해 훨씬 발달한 경우들이 종종 있습니다. 그러니까 그 헤미스피어가 왼쪽, 오른쪽 그 양쪽 반구가 한쪽이 더 치우치게 발달하는 경향이 있는데 이게 40대, 45세가 넘어가면 이 치우치게 발달하는 것이 점점 비슷해진다는 거죠. 그래서 어렸을 때는 나는 문과형 인간이다, 이과형 인간이다라는 걸 스스로 굉장히 쉽게 정의합니다. 그 둘 중에 어느 한쪽이 확 발달해 있기 때문에. 그런데 나이가 들면 이과 출신 사람들도 자연스럽게 문과에 관심을 갖게 되고요. 또 인문학 사회학을 한 사람들도 자연스럽게 자연과학과 테크놀로지에 관심을 갖게 됩니다. 지극히 정상적인 과정입니다. 특별히 통섭의 시대이기 때문에 사람들이 그런 행동을 하는 게 아니라 CEO의 인문학 강좌가 폭발적인 인기를 끌어서가 아니라 원래 인간이 그렇다는 거죠. 이제 두루 다양한 분야에 관심을 갖게 되고 특별히 어떤 것에 대한 지나친 선호가 줄어든다는 거죠. 근데 이 좌우내의 자연스러운 변화, 양쪽의 정보들이 잘 소통하는 것, 이것이 창의적인 아이디어가 만들어지는 핵심 기제입니다. 창의적인 아이디어를 낼 때 뇌에서는 무슨 일이 벌어지느냐? 조사해보니 어느 한 군데에서 창의적인 아이디어를 계속 만드는 것이 아니라 멀리 떨어져 있던 뇌 영역이 갑자기 연결되고 평소에는 서로 연결되지 않았던 영역이 연결되면서 사람들이 창의적인 아이디어를 전혀 상관없는 두 개념을 붙이거나 어떤 문제를 다른 각도로 바라보는 경험을 하게 된다는 거죠. 그런 의미에서 이렇게 양쪽 뇌를 다 쓰는 인간이 되는 그 시기가 바로 40대, 50대고요. 그래서 사람들이 40, 50대가 됐을 때 그 사람이 좀 더 균형 잡힌 시각을 보이는 것처럼 보이는 게 바로 이 능력 때문입니다. 이제 창의적인 아이디어를 낼 때 이렇게 이제 좌우뇌가 서로 연결되고 멀리 떨어져 있는 영역이 서로 연결된다고 말씀드렸는데 실제로 화학적인 방식으로 멀리 떨어져 있는 영역을 연결하는 방법이 있습니다. 창의적인 아이디어를 낼 수 있는 방법이기도 하죠. 그게 바로 담배입니다. 담배를 피면 멀리 떨어져 있는 뇌 영역이 서로 연결되면서 갑자기 새로운 아이디어가 낼 가능성이 있습니다. 그래서 혹시 담배 피우시는 분들은 그런 경험들 하실 겁니다. 근데 좋은 아이디어가 필요해서 나가서 담배를 피우고 있다가 문득 이렇게 하면 되지 않아? 하고 갑자기 막 아이디어가 나와서 실제로
아이디어를 기업에 좋은 아이디어를 만들어낸다거나 그것이 뭐 상용화가 된다거나 이런 경험들을 아마 하셨을 겁니다. 담배 니코틴이 하는 일은 뇌에 서로 멀리 떨어져 있는 영역이 아세틸콜린이라는 뉴로트랜스미터로 서로 연결이 되는데 그 마지막 말단부 리셉터가 니코틴입니다. 니코틴이 공급이 되면 그 말단부가 딱 연결이 되면서 멀리 떨어져 있는 뇌 영역이 서로 연결되는 경험을 하게 되는 거죠. 그래서 자연스럽게 창의적인 아이디어가 나오고, 왜 글을 쓰는 사람들이 줄담배를 피면서 계속 쓰느냐? 그동안 그 창의적인 아이디어가 필요한 거죠. 여기에는 이제 아주 작은 사소한 이제 부작용이 좀 있는데, 뭐냐면 담배를 피우시는 분, 담배를 피는 동안 창의적인 아이디어가 나오는데 담배를 안 피고 있는 동안에는 아무 생각도 안 난다는 거. 이런 이제 단점이 있습니다. 그래서 담배를 피고 있지 않는 동안에는 무슨 생각을 하라고는 하는데 먹먹해서 밖에 나가서 한 대 펴야만 생각이 되는. 무슨 얘기냐 하면, 평소 상태에는, 담배 피우시는 분의 평소 상태는 멀리 떨어져 있는 뇌 영역의 연결이 보통 사람들보다도 현저히 떨어져 있습니다. 그렇기 때문에 아무 생각이 안 나는 거죠. 그러니까 담배를 피운다는 건 내 뇌가 갖고 있는 창의적인 능력을 그 순간에만 쥐어짜는 상황이라고 보시면 됩니다. 평소에는 굉장히 말라 비틀어져 있는 거죠. 뭐 자연스럽게 선택하시고요, 필지 말지를. 그래서 이제 크리에이티브한 아이디어를 낼 때 멀리 떨어져 있는 영역을 연결하는 그런 이제 연습들을 합니다. 제가 뭐 임원분들 이제 모셔놓고 크리에이티브 워크숍 같은 걸 하는데, 그 중에 여러 프로그램 중에 한 프로그램이 바로 이 Forced Relationship이라는 겁니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 크리에이티브 라이팅을 한다. 그러면 그냥 책장에요, 아무 책이나 하나 닦고 뺍니다. 아무 페이지나 펼칩니다. 그 중에 아무 문장이나 하나를 본인이 고릅니다. 그리고 그 다음에 책장에 가서 또 아무 책이나 하나 골라요. 아무 페이지나 피고 그 중에 자기가 원하는 문장 하나를 고릅니다. 이런 식으로 5개의 책에서 이미 페이지에 5개의 문장을 고른 다음에 이 5개의 문장이 들어가게 글을 써보세요. 그렇게 하잖아요. 그럼 그 사람으로 그냥 종이를 한 장 주면서 한번 굉장히 창의적인 글을 써보세요 라고 할 때보다 훨씬 더 창의적인 글이 나옵니다. 근데 이 글이 이상한 글이, 아주 억지스러운 글이 나올 것 같잖아요. 전혀 그렇지 않습니다. 굉장히 자연스럽고 기발한 글이 나오거든요. 그런 거랑 비슷한 거죠. 연결하지, 전혀 상관없는 걸 연결하려고 노력하면 의외로 좋은 아이디어들이 나올 수 있다는 거죠. 그래서 이제 세상에는 수많은 그런 이제 예들이 있습니다. 상관없어 보이는 아이팟과 나이키의 스포츠화 연결해서 내가 뛰는 동안, 내가 그동안 얼마나 뛰었기 때문에 몇 킬로칼로리가 줄어들었고 당신의 이 리듬에 적절한 곡을 아이팟이 추천해주고 그런 서비스를 한다거나, 여기 chemistry.com 보이시죠? 요 맨 위에. 이게 뭐냐 하면요, 지구상의 70억 인구에게 질문을 던집니다. 당신은 결혼을 할 때 사랑이 전제 조건입니까? 다시 말해서 당신이 누군가와 결혼하려고 할 때 반드시 그 사람을 사랑해야만 결혼할 수 있다고 생각하십니까? 라고 물어보는 거죠. 이 질문에 대해서 그렇습니다 라고 대답한 사람의 수가 그동안 꼭 그럴 필요는 없습니다. 결혼이란 가족 간의 계약이기 때문에, 가문 간의 계약이기 때문에 꼭 그 사랑이 전제되어야 될 필요는 없습니다 라고 대답한 사람이 사실상 훨씬 많았고요. 미국의 이 자유연애주의 사상, 개인주의 사상, 우리 집안의 문제가 아니라 결혼이란 나의 선택이고 내가 제일 중요하고 내 감정에 솔직한, 무엇보다도 내가 그 사람을 사랑하냐 그렇지 않느냐가 제일 중요한 요소다라고 하는 이 미국식 사고가 지구상에 퍼져서 그걸 동조하고 받아들이고 믿는 사람의 수가 같아진 해, 예스라고 대답한 사람과 노라는 대답을 한 사람이 같아진 해가 2006년도입니다. 그러니까 2006년 이전에는 인도, 중국, 아프리카 다 뭐 꼭 결혼할 때 사랑해야 하는 건 아니지
라고 생각하는 사람이 훨씬 더 많았다는 거죠. 우리는 굉장히 아메리카나이즈 되어 있기 때문에 의아하지만 우리나라도 60년 이전에는 사랑하기 때문에 결혼하지 않았습니다. 예. 그렇게 믿는 사람의 수가 훨씬 적었고, 뭐 이광수의 무정 때문에 자유연애란 개념이 사실 도입된 거죠. 그 시기 이전에는 연애, 사랑이란 개념조차도 없었고, 사랑이란 굉장히 근대적 개념입니다. 그러니까 이런 거죠. 미국에도 선우나 듀오 같은 매치메이킹 컴퍼니들이 있거든요. 그 회사들이 보기에는 아니 중국, 인도, 아프리카 이런 나라들은 예전에 다 이렇게 중매를 해서 사랑하지 않는 사람들이 조건 맞춰서 결혼했던 그런 분위기가 다 있었다. 그러니까 다국적 기업인 매치메이킹 컴퍼니가 그 나라에 가서 일을 할 여건이 사실은 굉장히 좋은 거죠. 근데 매치메이킹을 하기에는 그 나라의 로컬 컴퍼니가 훨씬 더 잘하겠죠. 우리는 인맥도 없고 미국의 그 다국적 기업은 그러면 해줄 수 있는 게 이제 장점이 별로 없는 거죠. 만약에 조건 맞춰서 이렇게 선긋기 해가지고 짝 찾아주고 이럴 거면 그 지역에 있는, 다시 말해서 우리나라로 들어오고 싶어도 선우나 듀오를 이길 수가 없는 거죠. 근데 그들이 착상한 게 바로 그겁니다. 이제는 중국, 인도, 아프리카 사람들도 사랑해야만 결혼한다고 하네. 그러면 우리나라 사람을 15등급으로 나누어가지고 남녀 짝짓기 하는 로컬 컴퍼니들은 다 그런 거 하고 있는데 우리는 그러지 말고 그들이 사랑하는 커플을 만들어주는 일을 해보자. 그래서 저 chemistry.com에 들어가시면요 49개의 질문들이 쫙 있습니다. 당신의 둘째 손가락과 넷째 손가락 사이 이 길이를 각각 자로 잰 다음에 입력하시오부터 시작을 해서 굉장히 디테일한 질문들을 합니다. 이 둘째 손가락과 넷째 손가락 사이의 이 길이 B가 자궁 내에 있을 때 남성 호르몬과 여성 호르몬의 B랑 비슷합니다. 그래서 이 사람이 여성적 취향이냐, 설령 남자라 하더라도 굉장히 남성적이냐를 보는데 이거 가지고 볼 수 있거든요. 그러니까 이런 식으로 막 설문을 한 다음에 결국은 이 사람 어떤 타입인지를 나눠서 이런 타입이면 이런 타입과 더 잘 맞는다, 쉽게 사랑에 빠진다 하는 결과들을 바탕으로 해서 매치메이킹 컴퍼니들이 이제는 그 사람의 심리학적으로 또 신경과학적으로 매치메이킹을 해주는 프로세스를 도입하기 시작한 겁니다. 우리나라에서는 상상하기 어려운 서비스인 거죠. 그 밑에 있는 이건 뭐냐? 구글에서 최근 하고 있는 서비스입니다. 여러분들이 23andMe, 23andMe라고 인터넷에 쳐보시면 어떤 사이트에 들어가시게 되는데 거기에 여러분들 집 주소를 입력하시고 개인정보를 입력하면 요런 집에 2주 후에 패키지가 집으로 배달되어 옵니다. 열면은 이런 게 들어있는데요. 뭐 읽어보시지 않아도 되고 뚜껑 열어서 침을 뱉은 다음에 뚜껑 닫아서 요 안에 넣고 다시 그냥 우편함에 넣어서 보내면 됩니다. 그러면 8주 후에 뭐가 오느냐? 118가지 유전 질환에 여러분들이 걸릴 가능성이 쫙 표시돼서 옵니다. 여러분들 침 안에 있는 그 지놈 시퀀스 전체 60만 개 지놈 시퀀스를 다 2주 만에 분석해서 118가지 유전질환에 걸릴 가능성을 알려줍니다. 그것도 부족해서 그 밑에 있는 서비스는 뭐냐? 여러분들의 피에 영국 켈트족의 피가 몇 프로 섞였다, 중국 한족의 피가 몇 프로 섞였다를 쫙 그 비율을 알려줍니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금까지 구글이 한 일이 뭔지 아시죠? 텍스트로 이루어져 있는 모든 정보를 다 웹사이트에 넣었습니다. 하버드에 있는 도서관이 통째로 다 들어간 겁니다. 그리고 구글 얼스라 그래서 집 표면을 그냥 다 통째로 사진을 다 넣었죠. 그것도 부족해서 최근에는 스트리트 카 뷰라고 해서 자동차로 돌아다니면서 거리의 간판까지 다 찍어 넣었습니다. 이게 이제 최근 들어서 법정에서 사생활 침해라고 판결이 나긴 했습니다만, 다시 말하면 구글은 자신을 둘러싼 세상을 통째로 인터넷 안에 넣겠다는 게 그들의 야망인 거죠. 근데 그들이 지금 뭘 하고 있는 거냐? 그 사람의 정보도 인터넷 안에 넣겠다는 겁니다. 그가 지금 그들의 조상이 어떻게 살다가 여기까지 왔는지 그거 저기서 다 보여주고요.
당신이 타고난 유전자는 어떤 것인지 보여주고, 이제 앞으로 할 서비스는 뭐냐? 여러분들이 약 사 먹은 거, 수술 받으신 거, 병원에서 진료 받으신 거, 그거 사실 다 컴퓨터에 들어있거든요. 물론 인트라넷이지만 그걸 전부 인터넷으로 연결하겠다는 겁니다. 그럼 내가 어떤 과정을 거쳐서 지금 태어나서 어떤 유전자를 가지고 살아가면서 어떤 일들을 겪었고, 그래서 당신 어떻게 될 거다라는 걸 예측해주는 서비스를 구글이 하겠다는 겁니다. 우리나라 다음이나 네이버하고는 완전히 다른 어프로치인 거죠. 예. 그러니까 굉장히 다른 서비스, 야 저런 거랑 무슨 상관일까 하는 서비스들을 붙여가지고 사실은 굉장히 창의적이면서도 야심찬, 그리고 획기적이면서도 새로운 서비스를 제공하려고 하는 것. 이게 이제 그들이 지금 하고 있는 일인데, 멀리 떨어져 있는 뇌 영역이 연결됐을 때에만 보이는 특징들인 겁니다. 이 연구 결과도 재밌습니다. 뭐냐면요, 젊은이 그룹과 나이 중년의 사람들에게 두 개의 그 큐들을 보여줍니다. 하나는 포지티브한 것, 하나는 네거티브한 것. 예를 들면 이렇게 아이들이 웃는 포지티브한 사진들을 쭉 보여주기도 하고요. 다양한 사진들이 있습니다. 네거티브한 거는 뭐 예를 들면 뭐 기름에 범벅이 된 오리라든가 뭐 이제 이런 사진들을 쭉 보여주는 거죠. 이런 감정은, 이런 사진들은 되게 좋다, 혹은 기분 나쁘다, pleasant 혹은 unpleasant한 감정을 유발합니다. 나이 든 사람들은 그러면 이런 사진들을 보면 감정 유발이 덜 될까요? 어느 그룹이 더 감정 유발이 잘 될까? 조사해 본 겁니다. 봤더니 나이 들면 감정이 무뎌진다? 전혀 그렇지 않더라는 겁니다. 두 집단의 감정 유발은 비슷하다는 거예요. 두 집단 중에 어떤 사진에 더 민감할까? 두 집단 모두 네거티브한 사진들에 더 민감하게 반응합니다. 원래 인간의 뇌가 그렇게 만들어져 있습니다. 자신의 생존에 위협이 될 수도 있는 정보에 훨씬 더 센시티브하게 만들어져 있는 거죠. 두 집단은 그러면 뭐가 다르냐? 결정적으로 다른 게 있습니다. 이 일련의 사진들을 셔플을 해서 쭉 보여준 다음에 마지막에 최종 평가를 하게 하면, 젊은이들은요 네거티브한 사진들에 경도돼서 상황을 굉장히 부정적으로 해석합니다. 근데 나이 드신 분들은 굉장히 긍정적인 사인에, 포지티브 큐에 더 무게를 두고 전체 상황을 긍정적으로 평가하는 경향이 있다는 거죠. 실제로 반반일 경우에. 무슨 얘기냐 하면, 여러분들 일하시는 회사에 여러 가지 지표가 있는 거죠. 어떤 제품이나 서비스는 잘 되고 어떤 건 잘 안 되고, 이제 그런 포트폴리오가 쭉 있을 겁니다. 지난 몇 년간의 매출액 포트폴리오가 있을 텐데, 쫙 보시면 여러분들의 직원은 야 우리 여기 되게 지고 있다, 이거 뭐 3등 4등 막 하고 있네, 되게 걱정이다, 이러다 우리 회사 망하는 거 아니야? 라고 걱정하고요. CEO나 임원들은 야 여기 아주 잘하고 있네, 여기만 좀 잘하면 되겠네, 이렇게 판단한다는 겁니다. 그래서 그 지표를 볼 때 아이 트래킹을 하면요, 나의 임원분들은 긍정적인 지표만 계속 보고 있습니다. 와 이거 되게 좋다, 이렇게. 나의 젊은이들은 네거티브한 것만 계속 본다는 거죠. 이게 무슨 얘기냐 하면요, 시간이 지날수록 이렇게 그 전체 상황을, 나이 드신 분들이 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 요즘 젊은이들은 패기가 없고 야심이 없고 굉장히 부정적이야. 뭐 좀 불만이 있으면 그게 뭐 망할 것처럼 얘기하고, 좀 안 좋은 거 있으면 막 되게 심하게 과정하고, 좀 긍정적인 부분들을 보고 좀 낙관적으로 전망해야지 라고 얘기하는 경향이 있고요. 젊은이들은 우리 회사 CEO들은 지금 굉장히 상황이 심각함에도 불구하고 이게 얼마나 심각한 상황인지 잘 깨닫지 못하고 있는 것 같아 라는 얘기를 그들끼리 모여서 합니다. 아주 전형적인 특징이고요. 원래 그들의 뇌가 그렇게 만들어져 있기 때문입니다. 젊은이들이 무능해서가 아니라 여러분들도 젊었을 때는 그러셨죠. 지금은 이제 안 그러신 거지만, 이런 특징의, 그러니까 뇌 변화는 여러분들에게 혹시나 위기가 될 수 있는 사인을 놓치거나 간과하게 만들 수 있다는 겁니다.
그래서 이거 내가 이쪽은 잘 못해서 되게 이거 큰일 난 상황인데 그런 걸 미처 깨닫지 못하고 좋은 지표만 보면서 위안하고 마음의 안정을 취하려는 경향이 있을 수 있다는 거죠. 그러니까 내가 지금 혹시 그런 상황은 아닌가를 반추해 볼 필요가 있습니다. 그런 분들이 또 시간이 loss aversion, 다시 말해서 로스에 대해서는 굉장히 두려움이 크기 때문에 로스를 하지 않으려는 걱정들을 되게 많이 한다는 겁니다. 그래서 낙관적인 지표에 집착하고 투자를 안 하고 로스에 집착을 하게 되면 안정적으로 회사를 이끌고 어떤 부분은 포기하고 버리고 도전하고 혹시 실패할지 모르지만 한번 시도해보고 이런 것에 굉장히 주저하게 된다는 거죠. 그래서 생기는 문제 중에 하나가 바로 이 네거티브 애티튜드입니다. 브레이크스루 이노베이션, 다시 말해서 앞으로 10년간 우리 회사를 먹여 살릴 정말로 좋은 아이디어, 혁신적인 아이템, 서비스, 새로운 타겟 커스터머를 만들어낼 비즈니스 모델, 이런 것들은, 이 아이디어는 100개쯤 내면 2~3개 정도 성공합니다. 성공 확률이 2~3%밖에 안 됩니다. 회사 내에서 누군가가 계속 브레이크스루 이노베이션에 관한 아이디어를 내잖아요. 그러면 이거 안 돼라고 말하는 사람의 말이 맞을 확률이 97%라는 얘기입니다. 그러면 결국 안 돼라고 말하는 사람이 조직 내에서 신뢰를 얻고 결국 성공하게 돼 있죠. 점점 더 높은 지위에 오르게 되는 겁니다. 그래서 그 조직의 임원들, CEO, 그런 중요한 의사결정을 하시는 분들은 다 어떤 아이디어를 딱 들었을 때 이게 안 될 것 같은 이유가 10개쯤 쭈루룩 떠오르는 능력의 소유자들로 이루어지게 됩니다. 그러면 그런 회사는 97%의 실패를 막죠. 그런 분들에게 리스크 매니지먼트를 잘한다라는 태그가 붙습니다. 그런데 그분들 때문에 나올 수 있는 2~3%의 브레이크스루 이노베이션이 절대로 안 나오는 거죠. 그러니까 여러분들이 하셔야 될 일은 우리가 그럴 위험이 있기 때문에 안 될 것 같은 이유 10개 생각난 거를 알려주면서 그래도 한번 해봐 하시면 그 중에 2~3개가 와 진짜 안 될 줄 알았는데 되네 하면서 그 회사의 10년을 먹여 살린다는 겁니다. 될 것 같은 아이디어는 이미 남들이 다 했고요. 다 이미 실패했고요. 브레이크스루 이노베이션은 항상 안 될 것 같은 데서 나오는 거죠. 안 될 것 같기 때문에 아직 시도가 안 된 거고요. 그 사실을 아셔야 되는데 나이 들수록 보수적인 의사결정을 할 수밖에 없는 거죠. 그래서 뇌의 노화를 막았으면 좋겠다 이런 이제 의사결정, 이런 생각 많이 하실 겁니다. 그럼 뭘 먹어야 되나 이런 거죠. 뇌에 좋은 음식이 뭘까 이런 거죠. 그래서 이제 많이들 드시는 게 호두 같은 거죠. 뇌를 닮았다고 먹으면 뇌가 좋아질까요? 전혀 아닙니다. 그럼 건강엔 좋겠죠. 그렇지만 뇌에 특별히 더 좋지는 않습니다. 그럼 이제 뇌에 좋은 음식이 뭐냐 이런 거죠. 뇌의 노화가 왜 생기는지를 일단 알아야 됩니다. 뭐냐 하면 바로 원인이 이 2가지입니다. 산화와 염증. 산화라는 건 프리 레디칼이라는 전자가 하나 떨어져 있는 산소가 우리 몸에 들어오면 이 프리 레디칼이 막 세포들을 막 쿵쿵쿵쿵 치면서 전자 하나를 받아서 안정화되려고 노력합니다. 그러다 보니 세포들을 망가뜨리면서 노화를 촉진하고요. 염증이라는 건 곪는 거죠. 우리 몸에 외부의 물질들이 끊임없이 들어옵니다. 우리가 아주 골마 터진 걸 보지 않더라도 끊임없이 염증들이 사소하게 있습니다. 그러면 이제 염증이라는 건 뭐냐 하면 이렇게 곪으면 백혈구들이 쭈르륵 가가지고 걔네들하고 싸우는 거죠. 그러면 이제 염증이 사라지죠. 하지만 끊임없이 그런 작은 염증들이 생기면 백혈구들이 우르르 몰려가가지고 막 싸우잖아요. 그럼 그러는 과정에서 정상적인 세포들도 치여서 망가집니다. 어떤 상황이냐 하면 우리 동네 아파트 단지에 도둑이 들면 경찰이 한 20~30명이 와가지고 그 사람 때려잡는 거죠. 그래서 경찰이 올 때마다 20~30명씩 돌아다니면서 때려잡기 때문에 도둑은 다 잡히나 그 동네 잔디밭과 정원은 다 망가지는 형국인 겁니다. 그게 바로 노화입니다. 그러니까 염증과 산화를 막는, 잘 일어나지 않도록 노력하는, 그걸 도와주는 음식이 뭔지를 이제 먹어야 되는 거죠.
근데 여기에는 굉장히 큰 불행이 있습니다. 그게 뭐냐 하면요, 우리가 뭘 먹든 그게 우리 뇌에 잘 안 간다는 겁니다. 우리 뇌가 그렇게 만들어져 있습니다. 우리 뇌는 유일하게 뼈로 완전히 덮여 있는 유일한 기관이고요. 그 블러드 브레인 베리어라 그래서 어떠한 것도 우리가 잘못 먹었다고 해서 쉽게 뇌가 망가지지 않도록 다 막을 쳐놨습니다. 그러니까 쉽게 나쁜 게 못 들어오도록 막을 쳐놨으니 쉽게 좋은 것도 못 들어가는 거죠. 그래서 지금까지 검증된 이거 먹으면 뇌에 좋다라고 하는 음식은 명백하게 얘기하면 하나도 없습니다. 그러니까 세상에 지금 많이 나오는, 여러분들이 앞으로도 계속 듣게 될 이런 거 먹으면 뇌에 좋대라고 하는 대부분의 것들은 얘가 뇌에 들어갈 수만 있다면 좋다는 뜻입니다. 되게 못 들어가는 거죠. 예. 참 넣기가 어려운 겁니다. 예. 그렇지만 사람들의 요구가 너무 많아서 미국에서 뇌에 좋은 음식 리스트를 미국 그 식품 안정부인가요? 그런 데에서 리스트를 만들었어요. 농림부랑 함께. 이게 사실 뭐 근거가 있습니까? 라고 물어보면 근거는 없어요. 틀렸습니까? 라고 하면 틀렸다고 말하기는 어려운 그런 이제 리스트들이 쭉 있는 겁니다. 그게 뭐냐? 바로 이제 이 음식들입니다. 프리 레디칼을 줄여주고, 예, 그런 이제 음식들이 여기 쭉 있습니다. 대개 베리 시리즈들입니다. 블루베리, 블랙베리, 스트로베리 이런 것들이 쭉 들어있고요. 아보카도, 비트. 얼핏 보시면은 그냥 잘 사는 분들이 먹는 게 다 좋은 그냥 그런, 예, 고기 안 먹고 주로 야채와 과일 많이 드시면 좋다는 뭐 그냥 그런 내용이라고 보시면 되고요. 그다음에 이제 미국에 가면은 뭐 오메가3, 유럽에서도 요즘 오메가3가 엄청 인기잖아요. 오메가3가 들어가 있는 달걀 뭐 이런 건 이제 항상 그 광고하고 그러는데, 그 오메가3가 염증 해소에 이제 좋기 때문에 이것들 많이 이제 권하는 겁니다. 예, 참고하시고요. 마무리를 하겠습니다. 그 뇌가 발달하려면 어떻게 해야 되느냐? 뇌는 2살 때까지 맥시멈 세포 다 자라고 2살 이후부터는 새로 세포는 생기지 않고 죽는다고 하던데 뇌가 어떻게 발달할 수 있을까? 네, 그건 우리가 20년 전에 뇌를 잘 모를 때 하던 말이고요. 예, 뇌세포는 지금도 계속 여러분의 뇌에서 만들어집니다. 예, 매일매일 여러분의 지구가 한 70억 정도 인구잖아요. 인간의 뇌가 한 100억 개 정도의 세포로 이루어져 있는데 매일매일 여러분들의 뇌에 한 영등포구 정도 되는 그 사이즈의 사람들이 죽는다고 생각하시면 됩니다. 영등포구 정도의 사이즈의 사람들이 매번 새로 태어난다고 보시면 됩니다. 네. 근데 불행은 매일 경기도 정도의 사람들이 죽는 상황이기 때문에 영등포의 그 인구 정도가 태어난다고 해서 해결될 문제가 아니기 때문에 이제 조금씩 문제가 생기는 거죠. 예. 그러니까 어쨌든 끊임없이 뇌세포는 만들어지고 또 계속 죽습니다. 예. 뇌세포를 그러면 더 많이 만들려면 어떻게 해야 되느냐? 그게 제일 좋은, 지금까지 발견된 유일한 사실상 방법은 운동입니다. 화투 전혀 아닙니다. 치매 예방 전혀 근거 없습니다. 예. 그냥 치매 예방을 위해 화투를 오래 치시면 그냥 화투 잘하는 치매 환자가 될 수 있습니다. 그러니까 이제 치매 예방을 위해 화투하지 마시고 운동, 유산소 운동이 가장 뇌세포를 많이 만드는 그런 기작이고요. 그 중에서도 전전두엽의 뇌세포를 많이 만들기 때문에 유산소 운동 많이 하시면 좋을 것 같습니다. 이제 나이가 들고 여러분처럼 이렇게 중요한 리더가 되시고 CEO가 되면은 일단은 우리 회사의 세부 디테일을 잘 아셔야 되고, 그 다음에 결국은 트렌드를 읽으면서 앞으로 미래를 예측해야 되고, 그리고 직원들을 설득하고 그들과 커뮤니케이션 하면서 좌뇌와 우뇌를 한껏 사용하셔야 됩니다. 예. 그래서 여러분들 지금 내 상태는 어떤 상태인 것 같다. 내 나이는 50이지만 지금 나의 뇌의 나이는 아직 중년이 아닌 것 같다. 혹은 중년의 한참 중반을 걷고 있는 것 같다. 혹은 나는 젊지만 내 뇌는 거의 노년이구나. 이런 걸 여러분들이 굉장히 잘 아셔야 됩니다.
나는 뇌의 기억력은 좀 나쁘지만 판단력은 좋은 것 같다. 커뮤니케이션 능력은 되게 좋은 것 같고 공감하는 능력 되게 좋은 것 같고 근데 전체 상황을 파악하는 능력은 떨어지는 것 같다. 뭐 이런 것들을 여러분들의 뇌의 장단점을 충분히 이해하셔서 잘하는 부분은 이제 그것을 중심으로 의사결정하시고 못하는 부분은 여러분들의 부하 직원과 협력하면서 잘 보완해 나가시면 좋을 것 같습니다. 이게 이제 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 말입니다. 우리가 중년이라는 행성에서 무엇을 하느냐가 여러분들의 다음 정거장인 노년이라는 행성의 모습을 결정한다는 거죠. 지금 45에서 58 이 나이대에 계신 분들이라면 또 여러분들의 뇌가 더 활발히 활동할수록 여러분들의 기업이 또 여러분과 함께 일하는 분들의 삶도 더 행복해지기 때문에 여러분들이 여러분들의 뇌를 한껏 잘 사용하셔서 더 나은 노년의 행성을 맞이하시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 예, 질문 한 가지 하겠습니다. 네, 예, 좀 바보 같은 질문일 수 있는데 꼭 알고 싶은 내용이 있는데요. 아까 그 마지막에 말씀하신 것처럼 그 뇌를 건강하려면 뭐 유산소 운동도 하고 산화염증이 이제 노화를 시킨다고 그러셨는데 혹시 집에서 이제 물구나무를 쓰거나 아니면 이제 뭐 거꾸리 같은 걸 해서 뇌에 이제 혈액을 좀 많이 공급하는 식으로 하루에 한 20-30분씩 운동을 하면 뇌 건강이나 노화를 방지하는 데 도움이 되는지 제가 스스로 좀 하고 있거든요. 이제 거꾸리 같은 걸 그게 좀 도움이 되는지 알고 싶습니다. 예. 그러니까 실제로 뇌에 도움이 된다는 논문은 없고요. 근거는 없고요. 제 생각에 그렇게 중요할 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 일단 우리는 기본적으로 6시간 이상을 누워 있고요. 그리고 한 3만 년 전쯤이면 우리가 이족 보행을 시작한 지 얼마 안 됐기 때문에 뇌에 피가 모자른다, 올라가는 피가 줄어든다 뭐 이런 얘기를 해볼 수도 있을 텐데 지난 3만 년 동안 인간은 이족 보행에 대한 진화가 굉장히 많이 발달해 있어서 실제로 그 피가 부족해서 그러니까 올라가는 피가 부족해서 뇌 활동이 줄어들었으면 아마 뇌는 계속 내려왔을 겁니다. 근데 이제 그런 일이 벌어지지 않는 이유도 그게 큰 문제는 안 될 것 같고요. 걱정은 오히려 물구나무 서시느라 뇌에 압력을 가하는 건 안 좋습니다. 그러면은 사실은 핏줄이 터질 수도 있고 뇌경색을 일으킬 수 있습니다. 그래서 물구나무를 하시려면은 손으로 진짜로 물구나무를 머리 대지 않고 하시는 게 맞고요. 20분은 너무 긴 것 같습니다. 제 생각에는 한 2-3분씩 하루에 2-3번 정도 하는 거는 건강에 좋을 것 같고요. 사실 이족 보행이 인간에게 아주 가장 적절한 상황은 아니기 때문에 사실은 이렇게 물구나무도 쓰고 누워 있고 기대고 이렇게 하는 행동들은 몸에 좋기 때문에 그거는 뭐 하루에 2-3번씩 하는 거는 좋을 것 같습니다. 근데 뇌를 머리로 박고 물구나무 쓰는 거는 안 하시는 게 좋을 것 같습니다. 말씀하시는 중에 좀 궁금해서 그것을 좀 여쭤보고 싶습니다. 질문이라기보다 아까 이제 교수님께서 벽을 사이에 두고 이쪽에서 생각을 하면 그러면 밖에 있는 로봇이 생각하는 대로 이제 움직인다. 그렇죠. 이제 그러셨잖아요. 그랬을 적에 그럼 그 로봇에 어떤 그걸 감지하는 어떤 소프트웨어나 뭐가 안에 장착이 되어 있는지 아니면 또 이제 교수님께서 생각만이 아니고 어떤 소프트웨어를 뭐 작용을 해서 하도록 하는지 그것이 저는 대단히 궁금합니다. 제가 왼쪽으로 가라를 생각합니다. 그러면 그 순간에 제 뇌 팔을 16군데에서 뇌 전체에서 동시에 잽니다. 그때 그 데이터를 컴퓨터가 분석합니다. 그래서 컴퓨터가 지금 이 뇌파 패턴을 보니 이 사람이 지금 왼쪽으로 가라를 생각했다라고 분석하는 알고리즘을 저희가 짠 거예요. 이건 오른쪽으로 가라라는 뇌파다. 앞으로 가라라는 뇌파다. 이 클래시피케이션을 하는 프로그램을 짜서 걔가 그걸 분석한 결과값만 다시 말해서 왼쪽으로 가래라는 결과값만 와이어리스로 옆방에 보내주는 겁니다. 그러면 걔는 기다리고 있다가 왼쪽으로 가야 될지 오른쪽으로 가야 될지 그것만 받아들이는 유닛이 있어서 그것만 받아서 행동하는 거죠. 그러니까 지금 현재까지의 수준은 16가지의 행동을 구별할 수 있고요. 제 뇌파만으로 8가지 정도의 감정을 구별할 수 있습니다. 그게
커팅 엣지 테크놀로지고 저희 연구실이 그걸 제일 잘하는 랩인 거죠. 네. 정말 좋은 강의 네, 잘 들었습니다. 네. 근데 최근 제가 저희들이 생각하기는 뇌는 우리 신체 모양으로 기계적으로 완성이 되어 있는 것이 이렇게 네. 생각되는데 생각해 왔는데 최근에 이 정신의학과 계통에서는 그런 게 아니다. 네. 이 뉴런의 작용에 의해서 뇌는 외부적인 사고라든가 또는 환경이라든가 이런 데서 변해간다 하는 그런 말씀을 들었는데 맞습니다. 거기에 대해서 박사님은 네. 좀 설명을 더 주시면 네. 좋겠습니다. 어떤 사람이 특징이 있죠. 예를 들면 성격이 차분하다, 성격이 괴팍하다, 머리가 좋다, 성격이나 지능 같은 특징들이 있는데 그 특징이 그러면 생물학적으로 타고난 거냐 아니면 환경적으로 길러진 거냐, 부모님, 가정환경, 친구들 뭐 길러진 거냐, 이제 이 두 가지 질문에 대해서 과학자들이 이제 행동 유전학이라는 분야에서 엄청 열심히 연구를 해왔습니다. 다시 말하면 유전자가 같은 일란성 쌍둥이가 입양이 돼서 다른 환경에 자라보게 하는 것도 보고요. 이란성 쌍둥이가 다르게 혹은 같게, 형제가 다르게 같게, 이 정도를 구별해서 쫙 조사를 해봤더니 약 생물학적으로 주인이 미치는 영향이 45% 정도입니다. 그래서 그걸 0.45 하이퍼테시스라고 부릅니다. 0.45 가설이라고. 그럼 이제 55%가 뭐에서 오는 거냐? 그걸 우리가 아직 잘 모릅니다. 아마도 환경에서 오겠죠? 뭐 부모의 영향력은 사실상 우리가 생각하는 것보다 적다라는 게 이제 좀 충격적인 결과예요. 오히려 또래 집단의 영향을 더 많이 받는다. 네, 그게 이제 더 요즘 최근 연구 결과들입니다. 근데 이제 왜 뇌를 연구하냐 하면 뇌는요, 생물학적으로 온 것과 환경적으로 온 것이 모이는 곳입니다. 그러니까 뇌는 태어나자마자 지금 이런 모습으로 갖추어질 거라고 다 되게 복잡하지만 정교하게 다 코딩이 미리 돼 있습니다. 그래서 세팅이 딱 돼 있고요. 그렇지만 그것이 내가 어떤 환경에서 어떤 교육과 경험을 하느냐에 의해서 계속 바뀔 수 있습니다. 그걸 이제 뉴로플라스티시티라고 부릅니다. 걔가 가소성이 있는 거죠. 그래서 원래 태어난 대로 절대로 안 바뀌는 것도 아니고 어느 정도는 틀을 만들지만 환경이나 경험에 의해서 그게 충분히 바뀔 수 있는, 심지어는 뭐 시각 영역을 완전히 도려내잖아요. 그러면은 청각 영역이 시각 영역을 대체해서 우리가 그대로 볼 수가 있습니다. 그 정도로 얘가 융통성이 있게 발달하고 있다는 거죠. 그러니까 결국 환경과 생물학적인 타고난 것이 어디에 모여서 나를 만드냐, 나라는 존재를 만드느냐, 그거를 사람들이 이제 신경과학자들은 뇌를 이해하는 것이 되게 중요하고 그게 모이는 곳이 뇌구나 이렇게 보는 거죠.